آج مادری زبانوں کے عالمی دن کے موقع پر سرکاری کاموں کو ایک طرف رکھتے ہوئے نیوز 18 اردو آپ کے لیے یہ خصوصی رپورٹ لے کر آیا ہے، جس میں ہم اس بات پر توجہ مرکوز کریں گے کہ کشمیری زبان کیوں خاتمے کے دہانے پر ہے اور آنے والی نسل کشمیری میں بات کرنے سے کیوں شرم محسوس کرتی ہے۔ پیش ہے ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی خصوصی رپورٹ۔ مگر کیا کرک سکولس من میری زبان میں بات کرتے ہوئے یہ ہے سارا پرویز اور اس کا کزن نعمان عرفان۔ ان دونوں بچوں کو اپنی مادری زبان کشمیری میں یہ چھوٹی لائن بولنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ یہ نہ صرف سارا اور نعمان بلکہ ان کی عمر کے زیادہ تر بچوں کی کشمیری زبان پر بہت کم گرفت ہے۔ مشکل کشمیری الفاظ کو چھوڑیں، ان بچوں کو سادہ کشمیری الفاظ کا تلفظ کرنا بھی کٹھن لگتا ہے، لیکن اس میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں بلکہ ان کے والدین اور ان کے ارد گرد موجود معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں کشمیری زبان میں بات کرنا ناشائستگی اور تعلیم کی کمی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وادی کشمیر نے ماضی میں سنسکرت، پالے اور فارسی جیسی کئی زبانیں دیکھی ہیں، لیکن کشمیری زبان ہمیشہ پروان چڑھتی رہی۔ تاہم چند دہائیوں پہلے انگریزی میڈیم اسکولوں میں مغربیت کے اثر نے اس زبان کو شدید نقصان پہنچایا۔ مشہور ماہر لسانیات ایم کے رینا اور کشمیری شاعر ظریف احمد ظریف نے آسان طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ یت سا بٹ تک بنیادی وجہ 40 وری برہ اس انگلش میڈیم سکولن ہند چلن گو تتہ آئی پابندی کرنے ین سا کاشر پٹ کت کرو تم غیر شعوری طور تتہ تم انسان تمک استاد تمک یمن یہ خبر اس قومن ہز شناخت سے زبان آسان یہ پت کن ون وداخی یوت دن فریاد یوت کریں تعمیری رنگس مز وچن کن تہ زبان ہز پرداخ کم ستن گژھِ ون اکوے چیز سون قلم کار مے کاشر پورمت سکولس مز لہذا تمہ کن دیت مے اللہ تعالیٰ ہن پتہ کاشر قلم تہ مگر بہس استدا یتو یوت کران گر بولیو کاشر پر بولیو کاشر پان ون کرو کاشر علوم ساری یم انگریزیس مز اتن ما ہیکو اس متبادل اچھن ونیک تان سائنس کتاب کاشرس مز لہذا یمو ذمہ دارن ہز یہ کام اس تمو ذمہ دارو کر پن ذمہ داری محسوس۔ نیلسن منڈیلا ہن وونمت if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. ماج زیو ہند قیمت زاننے خاطر تو یہ زاننے خاطر زی کیازِ چھ سانہ خاطر ضروری چھ جناب نیلسن منڈیلا سن یہ اخ دوپ کافی۔ ام سچ سارے کتن پھٹ نیران تو ساری شک دور گژھان۔ ماج زیو چھ ماج ہن زیو تسے مدر یس ماج آسان۔ یت پہ ماج سون پرت کھانا دود زانان تتھے پہ ماج زیو مز پن سوری دود بیس بٲوِتھ ہیکان۔ اگر اس پنہ کٲشر زبان ہنزی کت کرو یل ماج پنہ شرس لگیا بلائے ونان تس سورے سرمایہ سُے شر باسان تو شرس اگر تس سمجھ آسی یوان سور دنیا پنن قدمن تل باسان۔ پنہ ماج زیو مز تم ساری احساسات بیس تام واتنٲوِتھ ہیکان یم بیس کُنہِ زبانہِ منٛز واتناوُن سٹھاہ مشکل چھُ۔ سٲنۍ ماجہِ زیو چھِ سٲنۍ آئیڈینٹی۔ مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر جموں کشمیر میں کئی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی تقریبات پر ہر سال خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے، لیکن کشمیری زبان کے تحفظ کے لیے کبھی بھی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ دوسری طرف وہ والدین جو کشمیری زبان کو ختم کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے، انہیں اس معاملے پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں اپنے بچے کے ساتھ کشمیری میں بات نہیں کروں گا تو میں کیسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ اس کو ساری لینگویج کشمیری لینگویج وہ سمجھ پائے گا؟ تو میرے خیال سے ہمیں گھر سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس ہی پہلے ایک ایسا میڈیم ہے، ہوم ہی ایک ایسا میڈیم ہے جہاں سے ہم بچے کو سوشلائز کر سکتے ہیں۔ ہماری کشمیری پنڈتوں کو یہ عادت ہے، وہ جموں میں رہ کے بھی ان حالاتوں میں رہ کے بھی انہوں نے ہمیشہ کشمیر سے پیار کیا ہے۔
मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने कश्मीरी ज़ुबान अपने घर में अच्छी तरह संभाल के रखी है, अच्छी तरह दूसरी जनरेशन को डिलीवर की है। नई तालीमी पॉलिसी से कई रियासतों की मादरी जबानों में नई जान आने का इम्कान है, क्योंकि ये पॉलिसी तालीम के लिए अपनी मादरी जबान को मुंतखब करने की आज़ादी देती है। लेकिन जब तक हम बहैसियत मुआशरा अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ज़्यादा तब्दीलियाँ आने वाली नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कुपवाड़ा में पीएम आवास योजना से महरूम कई अफराद ने एहतजाज किया। इनमें 2 मासूम और यतीम लड़कियां भी थीं। लचमपुरा डोगरपुरा लंगेट की रहने वाली ये लड़कियां मुस्तकिल आशियाना बनाने के लिए इमदाद की खातिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हैं। एहतजाजियों ने मुतल्लका महकमे की तैयार करदा लिस्ट की जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने इस लिस्ट को तैयार करने में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कई गैर मुस्तहक अफराद को शामिल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने यतीम लड़कियों समेत दीगर मुस्तहक अफराद के साथ इंसाफ करने की मांग की। नाइंसाफी निमन बचन पे या गो नाइंसाफी निमन गरीब बिचारन आवाम यस आवामस पे मेमन यतीम कोड गोस मिलन मकान इंसाफ गोस गसन इमन खुदाय बगैर कहाई न खैद तक चलान सियासत न गरीबन छन कहाई सना अच्छे जबरदस्त नाइंसाफी इन गरीब आवाम सत गसान बहुस यह चीज यसान तुम अपील कर तुंद मदद लिस्ट करू बिल फोर बंद तहकीकात करें अत असल पे यस हक हक वलिस दिन हक लिस्ट आज यह बेबुनियाद लिस्ट यह कर बिल्कुल बंद तहकीकात के मतलब 20 सास 10 सास 5 सास दिवान तस नाव रोजान ओपन नजदीक गरीब बिचोर यमस लायक रपी 10 कह सह दिवानी कह तम सान डिलीट कर सुबह नाव शाम डिलीट शाम नाव सुबह डिलीट। मैं इस चीज़ को भी ऐड करना चाहता हूँ कि हम उनको ही उन फैमिलीज़ को ही इस वक्त असिस्टेंस दे सकते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हमारे आवास प्लस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं। तो हमने ये देखा है कि कुछ लोग ऑल्दो डिज़र्विंग है लेकिन वो हमारे आवास प्लस के पोर्टल पे जियो टैग नहीं हुए हैं, रजिस्टर नहीं हुए हैं। ये कोई लगभग 10,000 के करीब ऐसी फैमिलीज़ हैं। तो हमने ऑलरेडी ये मसला भी अपने हायर अप्स के साथ टेकअप किया हुआ है। इस पर हम डिसीजंस जो भी आते हैं उसके बाद हम नेसेसरी कार्रवाई कर लें। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस देवसर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खला तामीर करने के लिए मुस्तहक अफराद ने एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि लिस्ट में असर और रसूख रखने वाले अफराद और मुलाजमीन का नाम शामिल किया गया है और उनका कहना है कि मुस्तहक कुंबों का नाम लिस्ट से गायब है। उन्होंने कहा कि मकामी पंचायती नुमाइंदों ने लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। बीडीओ ने मामले की तहकीकात का यकीन दिलाया। जज गई SBM पॉइंट खाली BPL वाल मगर ये जन लिस्ट वो VLW नश कर लिस्ट चेक ये खाली APL वाल तनख्वाह निवान कम से कम 6 सास रुपये निवान तनख्वाह सरमाई वाली नफर खाली BPL। अगर BDO सबस कर गुजारिश अगर सह मौका पे यी वनकस सह कर चेक तत वुच कुस अत काबिल अगर पे सेंटर गवर्नमेंट फंड दिवान मगर यह कोत गसान मसल 2012 पे वो वन तुम दियो फोटो तुम दियो फोटो दिस बहर मगर अस पोक सह ब्रोट इन टोटल कहें। वो अगर यवत आये दोपक दियो सा फोटो दिख पंच सोबस सरपंच सोबस दोपक वो गन 2 दिन मज आये ये ना नाव कुछ ना कहें दोपक तुंद नाव सेलफ बह पे हाथन लिस्ट अक ना यह कत। ये जो डाटा फ्रीज हुआ है ऑनलाइन ये 18 की बात है जी, तो उसके बाद में भी कोई डबल एंट्री हुई होगी, लेकिन अभी जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा है वो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं जी सर कि कहाँ पे डबल एंट्री हुई है, कौन एम्प्लॉई है, उनको हम वीड आउट कर रहे हैं। तो ये सारा क्लियर करके देंगे, जो भी इनके शक शुबात होंगे वो हम इनको क्लियर करके देंगे। महकमे जंगलात के स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन ने जंगलात से गैर कानूनी तौर पर काटी गई लकड़ी के अलावा कई घोड़े जब्त किए हैं। तफसीलात के मुताबिक DFO कुलगाम की हिदायत पर रेंज अफसर कुलगाम की टीम ने दौरान शब शाह कुलगाम इलाके में एक नाका लगाया। इस दौरान स्मगलरों से कई मकाफुट इमारती लकड़ी जब्त करके अलावा जेर इस्तेमाल घोड़े भी बरामद किए गए। महकमे ने मुतल्लिका पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया है। हमने 3 घोड़े और 26.71 CFTs सीज किए हैं। 3 लोगों का हमने पर्चा काटा है स्मगलरों का। बाकी डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटीज चल रही है। पूरी नए सिरे से हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये कार्रवाई ये एपिसोड कैसे हुआ और कौन इसमें मुलविस है। फिलहाल हमने 3 को हमने दिवसर थाने में बुक किया है।
वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।